ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळ भाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. कल्मषनाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मंगल रूपिणि मंत्र निवासिनि मंत्रनुते मंगलदायिनि अंबुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मी जय पालय मां. कल्मषनाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मंगल रूपिणि मंत्र निवासिनि मंत्रनुते मंगलदायिनि अंबुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मी जय पालय मां. தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. கஜலக்ஷ்மி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலக்ஷ்மி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रदगज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि
சந்தான லக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தான லக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே சகல சுராசுர தேவ முனீஸ்வர மானவ வந்தித பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி சந்தான லக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே சகல சுராசுர தேவ முனீஸ்வர மானவ வந்தித பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி சந்தான லக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலக்ஷ்மி. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. வித்யாலக்ஷ்மி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்விச் செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலக்ஷ்மி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. தனலக்ஷ்மி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन् धुम धुन् धुम धुन् धुम शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन का
धनलक्ष्मीरूपेण पालय मां धनलक्ष्मीरूपेण पालय मां உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை.
பார்வையில் நாளும் கோளும். பனிரெண்டு 11/2014 நவம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி புதன்கிழமை, ஜெய வருடம் ஐப்பசி மாதம் 26ஆம் தேதி, மொஹரம் 18ஆம் தேதி. பத்ராச்சலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு கண்டருளல். திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம். நல்ல நேரம் காலை 10:45 மணி முதல் 11:45 மணி வரை, மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராகு காலம் 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. குளிகை 10:30 மணி முதல் 12 மணி வரை. யமகண்டம் 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் கேட்டை மூலம். அடுத்து நாம் காணவிருப்பது நவகோள்களை போற்றி வணங்கும் துதிப்பாடல். இதமுறவாழ இன்னல்கள் நீக்கு புத பகவானே பொன்னடி போற்றி. பதந்தந்தாழ்வாய் பண்டொழியானே உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. இப்போது நாம் காணவிருப்பது பக்தி பாடல்கள். श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये. श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये. भुवनेश्वरी श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये. भुवनेश्वरी आगमवेद कलामय रूपिणी. आगमवेद कलामय रूपिणी. आगमवेद कलामय रूपिणी. अखिल चराचरी जननी नारायणी. अखिल चराचरी जननी नारायणी. नागकङ्कण नटराज मनोहरी. नागकङ्कण नटराज मनोहरी. ज्ञानविद्येश्वरी ज्ञानविद्येश्वरी राजराजेश्वरी. ज्ञानविद्येश्वरी राजराजेश्वरी. श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये. பலவிதமாய் உன்னை பாடவும் ஆடவும். பலவிதமாய் உன்னை பாடவும் ஆடவும். பாடிக்கொண்டாடும் அன்பர் பதமலர் சூடவும். பாடிக்கொண்டாடும் அன்பர் பதமலர் சூடவும். உலகம் முழுதும் எதன் அகமுற காணவும். உலகம் முழுதும் எதன் அகமுற காணவும். ஒரு நிலை தருவாய். ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி. ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி. श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये.
श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकै துன்பப்புடத்திலிட்டு தூயவனாக்கி வைத்தாய் துன்பப்புடத்திலிட்டு தூயவனாக்கி வைத்தாய் தொடர்ந்த முன்மாயம் நீக்கி பிறந்த பயனை தந்தாய் தொடர்ந்த முன்மாயம் நீக்கி பிறந்த பயனை தந்தாய் அன்பை புகட்டி செய்தாய் அன்பை புகட்டி உந்தன் ஆடலை காண செய்தாய் அடைக்கலம் நீயே அம்மா அடைக்கலம் நீயே அம்மா அடைக்கலம் நீயே அம்மா அகிலாண்டேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकै இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம். ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற அழகான தலைப்பில் அன்புடைமை என்ற ஒரு மிகச்சிறந்த தலைப்பின் கீழ் திருமந்திரம் என்கிற மிகச்சிறந்த 12 திருமுறைகளில் ஒன்றாகிய பனுவலின் கண் இடம்பெற்றிருக்கிற பாடல்களில் ஒன்றொன்றை தேர்வு செய்து கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறேன். மனிதர்கள் என்றைக்குமே கூடி வாழ்கிற ஒரு வகையான விலங்குகளைப் போன்றவர்களே தவிர ஒரு நாளும் அவர்களால் தனித்து வாழ்தல் என்பது இயலவே இயலாது. இளமை காலத்தில் தாயினுடைய அன்பு தந்தையினுடைய அரவணைப்போடு மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள். பிள்ளை வளர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் எய்தியதற்கு பிறகு நல்ல ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து, அம்மா என் பிள்ளையை உனக்கு தந்திருக்கிறேன், அவனை இனிமேல் தாயாக இருந்து நீ பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும்னு அந்த பெண்ணை கொண்டு வந்து அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறார்கள். அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணை திருவள்ளுவராகிய அறநெறி சான்றோர் பெண் என்று சொல்லாமல், பெண்டாட்டி என்று சொல்லாமல், மனைவி என்று சொல்லாது வாழ்க்கை துணை நலம் என்று சொல்கிறார். ரொம்ப அருமையான தொடர் அந்த தொடர். வாழ்க்கை துணை, அது என்ன வாழ்க்கை துணை நலம்னா நலம்ங்கிறத முன்னாடி போட்டு வாழ்க்கைக்கு நல்ல துணை, வாழ்க்கை நல துணை யார் என்றால் மனைவிதான். அப்போ இல்லறம் என்பதாகிய மிகப்பெரிய பயணத்தை ஒரு ஆண் கடக்க வேண்டுமென்றால் அவனுக்கு மனைவின்னு ஒரு உறவு வேணும். பெண் கடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கட்டாயமாக கணவன் என்று அவளுக்கு ஒரு பெரிய துணை வேண்டும். இந்த 2 பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாக வருகிறார்கள். அப்படிப்பட்டதாகிய அந்த ஒப்பற்றதாகிய துணையை கடைசி வரை யாராவது ஒருவர் பெறவில்லைன்னா சரி, மனிதர்களாக இருக்கிறவர்கள் பெற்றார்கள். இளமை காலத்தில் தாய் துணையோடு, வளர்ந்த பிறகு தந்தை துணையோடு, அதற்கு அடுத்தாற்போல் சகோதரர்கள் துணையோடு, அதற்கு பிறகு மனைவி துணையோடு, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து பிள்ளைகள் துணையோடு 80 கடந்து விட்டது. வாழ்க்கை முடிவுக்கு வரப்போகிறது. வேறொரு பயணத்திற்கு உடல் உங்களை இப்பொழுது ஆயத்தப்படுத்துகிறது. என்ன என்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும்னு தெரியும். அப்படிப்பட்ட பயணத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளுகிற பொழுது முன்னே பட்டியலிட்ட யாராவது ஒருவர் உங்களோடு வருவார்களான்னா
வரமாட்டார்கள். உற்றார் ஆருளரோ உயிர் கொண்டு போம் பொழுது குற்றாலத்து உரை கூத்தா உன்னையல்லால் உற்றார் ஆருளரோ என்று கேட்கிறார் நம்முடைய பெருமான். எனவே என்ன தெரியுது? உற்றார் யார் உளர்? அண்ணன், தம்பி, மனைவி, மக்களுங்கிறதுல யார் இருக்கிறார்கள்? எல்லாம் நில உலகத்தில் துணை வருவார்கள். ஆனால் உயிர் கொண்டு போம்பொழுது யமன் வந்து உயிரை அழைத்து கொண்டு தனியாக நான் போகிற நேரத்தில் அப்பன் பக்கத்தில் இருந்தாலும், அம்மா இருந்தாலும், நண்பர்கள் இருந்தாலும், மனைவி இருந்தாலும் யாரும் ஒரு காலத்திலும் பக்கத்திலே வரமாட்டார்கள். தான் ஒரு காலம் சயம்பு என்று ஏத்தினும் வானொரு காலம் வழித்துணையாய் நிற்கும். அப்போ இறைவன்தான் தனி வழிக்கு துணையாக வருவான். அப்போ உடம்பை விட்டு உயிர் பிரிந்து தனித்து செல்லுகிற நேரத்தில் இந்த மனித கூட்டத்தைச் சேர்ந்திருக்கிற எந்த உறவும் உனக்கு துணை இல்லை. பின்னே வழித்துணையாக வரத்தக்கவன் யார்? கடைசி வழிக்கு துணையாகிறவன் யார் என்றால் பெருமான் தான். எப்பொழுது அவன் துணையாக வருவான் தெரியுமா? அவன் திருநாமத்தை இடையராது அன்போடு நீ சொன்னால். எப்படி சொல்லணும்? சயம்பு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார். அது சுயம்பு என்று சொல்லுகிற வடமொழி சொல்லினுடைய தமிழ் வடிவம்னு நான் கருதுகிறேன். சயம்பு என்றால் தானே தோன்றியவன் அர்த்தம். ஒரு உளி எடுத்து ஒரு கல்லை பிளந்து அதை தட்டி தட்டி ஒரு சிவலிங்க வடிவத்திற்கு கொண்டு வருவது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிற லிங்கம். அப்படி இல்லாமல் காட்டு பகுதிகளில் மலையில் தானே ஒரு சிவலிங்கத்தினுடைய வடிவம் தோன்றியிருக்குமானால் அதற்கு கோயில் கட்டியிருந்தால் அது தானே தோன்றியது என்பதனால் தான் தோன்றின்னு பேரு தமிழை. அதை வடமொழிக்காரர்கள் சுயம்பு என்பார்களாம். இறைவனை பார்த்து தான் தோன்றியே யார் ஒருவராலும் தோற்றுவிக்கப்படாது தானே முளைத்து எழுந்தவனாக இருக்கிற பெருமானேன்னு அன்பு பூண்டு சிவனிடம் ஒரு முறையாவது நீங்கள் அவனுடைய திருநாமத்தை சயம்புவே என்று நீங்கள் சொன்னால் தான் ஒரு காலம் 3 காலம் அவனை வாழ்த்தலாம். காலை போது, உச்சிக்காலம், மாலை பொழுது என்று 3 காலத்திலே அவனை வழிபடலாம்னு பெரியவங்க சொன்னாங்க. 3 காலம் முடியலையா? ஒரு காலத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு கோயிலுக்கு போக முடியலையா? வீட்டில் இருந்தவாறு தான் தோன்றி பெருமானி ஒரு முறையாவது உன்னுடைய திருநாமத்தை சொல்லுகிற நினைவை எனக்கு தாயென்று தான் ஒரு காலம் சயம்பு என்று எத்தினும் ஒரே ஒரு முறை சொன்னால் கூட வான் ஒரு காலம் வழித்துணையாய் நிற்கும். நீ வானத்திற்கு புறப்பட்டு உடம்பை விட்டு பிரிந்து உயிர் போகிற நேரத்தில் உனக்கு பக்க துணையாக சிவன் உனக்கு துணையாக வருவான். அப்போ கடைவழிக்கு துணையாக வரக்கூடியது எது என்றால் இறைவன்தான், இறைமைதான், சிவன்தான். அவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லுவதன் மூலமாக கடைவழிக்கு வர முடியாத மனித துணைகளையெல்லாம் உதறிவிட்டு இறைவன் உன்னுடைய கைபிடித்து கொண்டு பயப்படாதே, என்னோடு வா, என்னுடைய இடத்திலே வந்து என்னுடைய திருவடிகளின் கண்ணே இன்புற்றிரு என்று உங்களை கைபிடித்து அழைத்து போவான் என்று நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது இந்த பாட்டு. தேனொரு பால் திகழ் கொன்றை அணிசிவன் யான் ஒரு வண்ணம் என் அன்பில் நின்றானி. ரொம்ப அருமையான பாட்டு. சிவபெருமானுக்கு உகந்த மலர் எது? கொன்றை மலர்னு சொல்லப்படுகிற மலர். அது தேன் பிரித்துகின்றதாகிய வண்டுகள் மொய்க்கிற மாலை போல கொத்து கொத்தாக பூக்கிற மஞ்சள் நிறமுடைய ஒரு மலர்தான் சிவனுக்கு உகந்த மலர். கண்ணி கார்வரும் கொன்றை காமர் வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றைன்னு புறநானூற்று கடவுள் வாழ்த்து சொல்லுகிறது. அப்படிப்பட்ட கொன்றையை அணிந்திருக்கிறவனாகிய பெருமான் தேன் ஒரு பால் திகழ் வண்டுகள் ஒரு பக்கத்திலே ஆரவாரம் செய்கிற கொன்றை அணி சிவன். கொன்றையை தன்னுடைய சடை முடியின் கண் அணிந்திருக்கிற சிவன் யான் ஒரு வண்ணம் என் அன்பில் நின்றானி. யான் ஒரு வண்ணம்னா நான் ஒரு அடிப்படையில் அல்லது ஒரு வகையில் உருப்பெறுவதற்கு எனக்கு துணையாக. ஒரு வண்ணம்னா ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு பேராசிரியனாக அல்லது ஒரு பெரிய தொழில்நுட்ப வல்லுநராக ஒரு பொறியாளராக நம்மை செதுக்கி எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் எதற்கு உண்டு? ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உண்டுனாலும் இறைவன்தான் தன்னுடைய திருவுள்ள கருத்தால் இவன் இன்னவாறு வாழ வேண்டும்னு நம்மை ஒரு வண்ணத்திற்குள் வடிவத்திற்குள் கொண்டு வருகிறானா. அப்படி தேன் ஒரு பால் திகழ் கொன்றை அணி சிவன் யான் ஒரு வண்ணம், யான் ஒரு வண்ணமாகுமாறு, யான் ஒரு வடிவம் பெருமாகுமாறு
இந்த நில உலகத்தில் மற்றவர்கள் பார்த்து புகழத்தக்க ஒரு நிலையில் நான் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு துணை நின்றவனாக இருக்கிற பெருமான் என் அன்பில் நின்றான். அவனைத் தவிர எந்த மானுடரும் நான் தனி வழியில் செல்லுகிற நேரத்தில் எனக்கு துணை வர மாட்டார்கள். நான் சொன்னதெல்லாம் சிவனே என்று அவன் திருநாமத்தை தானே முளைத்த முழுமுதலே என்று ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன். அந்த வார்த்தை என்னை உருப்பெற வைத்ததோடு கூட கடைசி வழிக்கு துணையாகவும் வந்தது என்பதன் மூலமாக அன்போடு சிவநாமம் சொன்னார்க்கு நில உலகத்தின் கண்ணே செம்மையான வாழ்க்கை அமைப்பும் அதற்கு அடுத்தாற்போல் தனி வழியாக உயிர் பிரிந்து போகிற பொழுது இறைவனினுடைய பக்கத்துடையும் சித்திக்கும் என்று நம்பிக்கை ஊட்டிய அற்புதமான திருமந்திரத்தை உங்கள் நெஞ்சத்தடத்தில் கொண்டு வந்த மனநிறைவோடு உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி இன்றைய ஆன்மீக அருள் அமுதத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். வணக்கம், நன்றி.